Yes, what is our topic? What is our topic? What is our topic? Permissions. Permissions. Yes, what is the meaning of permission? Permission is one of the most powerful as well as beautiful feature in our Unix operating system. Using these permissions, we can create, we can build some security to files as well as directories. Okay, na? So who will create these permissions? Generally, super user can create these permissions. Who is super user? Already discussed. Who is super user? Super user is a one user compared with other users. He can consist of some extra powers. He is sometimes called as administrator, simply system administrator. Okay na? Super user also called as system administrator. Okay na? Yes, in Unix we can convert normal user to super user with the help of one command. What is that? What is that? Respond. SU. SU, yes. Here SU command is used to convert normal user to super user. Okay, SU stands for super user. Whenever we click SU command on that particular our terminal, system will ask password. If password is correct, then go to super user. Okay, na? Then enter into our super user. How we can identify whether it is super user or not? Shapakalra? How we can identify whether the prompt is super user or not? We can identify with the help of Hash. yes. Okay, na? Normal user indicates normal dollar prompt. Whenever we entered SU and then password, then our prompt is changed as hash. That means super user. That means administrator mode. Okay, na? How we can exit from super user to user? Tell me. How we can By writing exit. yes. Okay, na? By typing exit. Okay, na? Whenever we type exit, then we terminate. Okay, na? We exit from the super user to normal user. Nothing but hash to dollar. Okay, na? Here generally there are three types of users in our Unix operating system. And okay, na? Unix operating systems lo manaki any types of users are three types of users. Who are they? First one is owner, next one is group, next one is other. Okay, na? As usually, simply there are three. We can say there are three types of permissions. Okay, na? For owner permission as well as here group users. For that group users, group permission. Here there are some other users for that other permissions. Okay, na? Last class we have discussed about these all things. Okay, na? Who is owner, who is group, and who is other. Okay, na? Simple example. Mali repeat chestnani. Owner is nothing but who is creating that particular file or directory. Nothing but owner. For example, I created one directory. That means I am the owner of that particular directory. Who is group? For example, I want to share my created directory to only particular boys, but not girls. Okay, na boys group. Simply that boys group is nothing but my group persons. Your girls are nothing but another group. ఓకేనా ఈ గ్రూప్స్ నథింగ్ బట్ బాయ్స్ గర్ల్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఉంటారు చూసారా రిమైనింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ పర్సన్స్ సెకండ్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫోర్త్ ఇయర్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా దోస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అదర్ పర్సన్స్ ఓకేనా నేను డైరెక్టరీ కానీ ఫైల్ కానీ నేను క్రియేట్ చేస్తే నేను ఓనర్ అండి ఓకేనా నేను ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ కానీ డైరెక్ట్ కానీ నేను ఎవరికి షేర్ చేస్తున్నాను థర్డ్ సిఎస్సి బాయ్స్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ థర్డ్ సిఎస్సి గర్ల్స్ కి షేర్ చేస్తున్నాను దట్ మీన్స్ థర్డ్ సిఎస్సి గ్రూప్ కి థర్డ్ సిఎస్సి బాయ్స్ గ్రూప్ కి థర్డ్ సిఎస్సి గర్ల్స్ గ్రూప్ కి షేర్ చేశాను మరి అదర్ ఎవరవుతారు ఈ థర్డ్ సిఎస్సి బాయ్స్ గర్ల్స్ కాకుండా ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు లేదా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు లేదా ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు లేదా సంథింగ్ అదర్ పర్సన్స్ మన ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు these all are called as other persons ఓకేనా అదర్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళందరినీ నేను షేర్ చేయనండి ఓన్లీ గ్రూప్స్ నథింగ్ బట్ నా గ్రూప్ పర్సన్స్ మాత్రమే షేర్ చేయాలి సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మై గ్రూప్ పర్సన్స్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మై ఓకేనా అదండి is there any doubts అండి is there any doubts yesterday's topic no doubts
మా రెస్పాండ్ అవ్వండి. అడిగినప్పుడే రెస్పాండ్ అవరు, అడగకపోతే No, మ్యూజిక్ sir. వినిపిస్తుంటారు. ఓకేనా? ఎస్, క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు మ్యూజిక్ వినిపిస్తుంటారు. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, there is one more concept అండి. సింప్లీ 2 మార్క్స్ బిట్ అండి. 2 మార్క్స్ బిట్ ఏంటంటే ఎస్, what is the purpose of pass WD? What is the purpose of pass WD? How we can see pass WD ఫైల్ అంటాడండి. చాలా జనరల్ అడుగుతాడు. ఓకేనా? how we can use pass WD లేదా what is the command of pass WD? how we can view లేదా how we can see pass WD ఫైల్ అంటాడు. yes, what is the meaning of pass WD? simply pass WD is a command. yes, this is a command. ఓకేనా? ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఎవరి కమాండ్ అది? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కమాండ్. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ వాడే కమాండ్ అండి ఇది. సూపర్ యూజర్. ఎస్, నార్మల్ యూజర్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, జనరల్ గా సూపర్ యూజర్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకేనా? సో సింప్లీ pass WD is a command. This command is used to change the current password. Okay, simply these passwords, nothing but all user passwords are stored in one most powerful file. That is, what is the file? Pass WD file. How we can see that particular pass WD file? We can see ఎట్లా అండి? ఎవరు చూడగలడు? సూపర్ యూజర్ చూడగలడు. ఎట్లా చూడగలడు? ఎట్లా చూడగలడు? yes, open terminal. ఒక్కసారి రిపీట్ చేద్దామండి మళ్ళీ. how we can see simply typing cd space dot dot. ఓకేనా? and then మళ్ళీ cd space dot dot. now press ls. here there is one directory అండి, that is etc. here మనం చూడగలుగుతాం కదా, there is one directory, that is etc. open that cd space, that is a directory. etc. yes, now we are entered into etc. now open, nothing but open means ls, browse చేయండి. ఓకేనా? ls. yes, in that there is a search. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉండేది? here there is a one file pass wd. yes, this is a pass wd. in this pass wd all users passwords are stored. ఓకేనా? ఇది అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందండి, మనం చూడలేము, కానీ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చూడగలడు. ఓకేనా? సో ఎవరికైతే ఆ సబ్జెక్ట్ ఉందో వాడు మాత్రమే యూజ్ చేసి, మనం కూడా చూడగలం కానీ మనకు అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఏ అందర్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? దిస్ పాస్వర్డ్స్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్. ఓకేనా? ఎన్క్రిప్ట్ అయి ఉంటాయండి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ యెస్టర్డేస్ టాపిక్. ఓకేనా? నౌ ఏంటంటే మళ్ళీ మన బయటికి వెళ్దామండి. సిడి స్పేస్ డాట్ డాట్. నౌ సిడి హోమ్. నౌ ఒకసారి చూద్దామండి. yes, నాగుల్. ఓకేనా? సిడి నాగుల్. నౌ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ హోమ్ డైరెక్టరీ. yes, ఒక్కసారి ls చేద్దామండి మన ఫైల్స్ నుంచి. yes, this is our exact path. ఓకేనా? and now clear. yes, no wrong. yes. yes, what is our next topic? yes, next topic, what is our next topic? yes. yes, I already discussed about అండి. yes, how we can see permissions on that particular file or directory. చెప్పండి. how we can see, for example నేను ఏదైనా పర్మిషన్స్ ని డిఫైన్ చేశానండి, ఆ పర్మిషన్ ఆ ఫైల్ మీద ఉన్నాయా లేదా, ఉంటే ఏమున్నాయి చెక్ చేయాలనుకోండి. here this is a simple command, ls -l file or directory name. okay, here a is my file or directory name. simply we can see different types of permissions on that particular file or directory by using ls -l command. okay na? so syntax is ls -l, here space ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. మీరు ఏ ఫైల్ ని చూడాలనుకుంటున్నారు, ఏ ఫైల్ మీద ఉన్న పర్మిషన్ చూడగలుగుతున్నారు, లేదా ఏ ఫైల్ మీద ఉన్న డైరెక్టరీస్ మీద ఉన్న పర్మిషన్ చూడాలనుకోండి, అదిగోండి దిస్ ఈస్. అర్థమవుతుందండి? ఎస్. సో హియర్ ఏంటండి, దేర్ ఆర్ ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి? మీరు ఒక్కసారి ls -l సంథింగ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ నేమ్ ఇవ్వగానే ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయండి? పర్మిషన్స్ ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం? yes, 10 క్యారెక్టర్స్. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? ఇంటర్వ్యూలో డెఫినెట్ గా అడుగుతాండి. మీరు 4th year 4 2 లో ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళారనుకోండి, డెఫినెట్ గా అడుగుతారు ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ వీ కెన్ సీ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ క్రియేటెడ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అన్నారు అనుకోండి, హౌ కెన్ సీ చెప్పండి. హౌ వీ కెన్ సీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంటే ఏ కమాండ్ అండి? ఏ విధంగా చూడగలం? by using this command again, ls -l ls -l space a. here a is nothing but directory or file. okay na? ఏదైనా అవ్వచ్చు.
సో మనం ఒక్కసారి ఈ కమాండ్ టైప్ చేసిన వెంటనే 10 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయండి. 10 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి. కొన్ని ఏమో ఎంటీగా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో సంథింగ్ ఫిల్ ఉంటాయి. వాటి మీనింగ్ చూద్దాం. హియర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇండికేట్స్, అది కూడా ఇక్కడ సంథింగ్ బ్లాక్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేశారు చూడండి. ఓకేనా, మీకు అర్థం అవడానికి. సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇండికేట్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దట్ ఈస్ ఏ ఫైల్. ఓకే, నేను రిపీట్ చేసిందండి. ఓకేనా, yes, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎంటీ దట్ ఈస్ ఏ ఫైల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డి ఉందనుకోండి అక్కడ, దట్ ఈస్ ఏ డైరెక్టరీ. లీవ్ దట్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్. రిమైనింగ్ 3 అండి, రెడ్ తో ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. రిమైనింగ్ 3 క్యారెక్టర్స్ ఏమిటంటే దిస్ ఈజ్ ఓనర్ పర్మిషన్స్. ఈ 3 ఏమిటంటే ఓనర్. నెక్స్ట్ గ్రీన్ తో ఇండికేట్ చేశాను చూడండి. దీస్ 3 ఆర్ గ్రూప్ పర్మిషన్స్. రిమైనింగ్ 3 ఆర్ అదర్ పర్మిషన్స్. ఓకేనా, అదర్ కి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాం, గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాం, ఓనర్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం. సింపుల్లీ 10 క్యారెక్టర్స్ తో మన పర్మిషన్స్ ఇండికేట్ చేస్తాం. ఒక్కసారి మన టెర్మినల్ ప్రాక్టికల్ చూద్దామండి. yes, ఓపెన్ టెర్మినల్. yes, ఓపెన్. నౌ జస్ట్ ls చేయండి ఒకసారి. మనం క్రియేట్ చేసిన ఏమైనా ఉన్నాయా? yes, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి అనే ఏదో ఫైల్ ఉందండి. ఓకే, బి అనే ఏదో ఫైల్ ఉంది. ఒకసారి చూద్దామండి. బి అనేది ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ? ఈజ్ బి ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ? File. How we can say? That is in white color. White color represents files. Okay, that is a white color. యాక్చువల్లీ వైట్ కలర్ అని కాదండి, ఇక్కడ మనం యూబుంటులో వైట్ కలర్ తో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, దేర్ మస్ట్ బి సంథింగ్ డిఫరెంట్ కలర్స్. ఓకేనా, ఫైల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైరెక్టరీస్. సింపుల్ హియర్ బి ఈజ్ మై ఫైల్. సింపుల్ ఒకసారి దాని పర్మిషన్ చూద్దామండి. yes, వాట్ ఈస్ అవర్ కమాండ్? ls -l. నౌ హియర్ మై బి ఈజ్ మై ఫైల్ నేమ్. జస్ట్ ఎంటర్. హియర్ ఏంటండి, హియర్ దేర్ ఆర్ 10 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్. అదిగో చూడండి, ఒకసారి కౌంట్ చేయండి. హియర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇండికేట్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ. I already told, if it is empty, that means here B is my file. Leave that. Remaining 3 characters RW something space. What meaning చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వస్తుంది. RW something space. So these three are owner permissions. Remaining RW space. These 3 are group permissions. Remaining R space. Nothing but minus ఏదో కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకేనా, సో R minus. These 3 are my these 3 are my other permissions. Okay na, so this is about my notation of file or directory permissions. Okay na, how you can see by using this command ls -l. Okay na, for example here u is my directory and is good. Here u is my directory. ఒక్కసారి u మీద కూడా అప్లై చేద్దామండి. ls -l and then here u. ఒక్కసారి ఎంటర్ క్లిక్ చేయండి. ఒక్కసారి చూస్తే చూడండి, హియర్ డి అని వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. హియర్ ఫైల్ మీద ఉంది కాబట్టి బి అనేది ఫైల్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ తో నథింగ్ బట్ ఎంటీతో ఇండికేట్ చేసామండి. హియర్ ఇది యు అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి, అది కూడా యు అనేది డైరెక్టరీ కాబట్టి డి అని వచ్చింది. ఒక్కసారి చూడండి. ఓకేనా, సో వాట్ ఆర్ ది డి కంటైన్స్, నాట్ డి, వాట్ ఈస్ మై యు డైరెక్టరీ కంటైన్స్ 2 ఫైల్, 2 డైరెక్టరీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 1 ఫైల్. అదిగోండి ఏబీస్ ఆర్ మై డైరెక్టరీస్. సో అందుకోసం తో ఇండికేట్ చేసింది. హియర్ టీ ఈజ్ మై నార్మల్ ఫైల్. దట్ మీన్స్ స్పేస్ తో ఇండికేట్ చేసాం చూడండి. ఓకేనా, వాటి మీనింగ్ ఆ 10 క్యారెక్టర్స్ కి మీనింగ్ చూడండి. ఆ 10 క్యారెక్టర్స్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కి మీనింగ్ మనకు తెలిసింది కదా, తెలిసిందా లేదా? మా పర్మిషన్స్ లో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ చెప్పాం కదా, 10 క్యారెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ కదా. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క మీనింగ్ ఓకేనా, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ యొక్క మీనింగ్ ఏమిటంటే అది డైరెక్టరా, అది డైరెక్టరీనా, అది ఫైలా. ఓకేనా, సో లీవ్ దట్. రిమైనింగ్ చూద్దామండి. రిమైనింగ్ ఆర్ 9. yes, ఈ 10 లో 9 ఒకటి చూసామండి. రిమైనింగ్ 9 క్యారెక్టర్స్ యొక్క మీనింగ్ చూద్దాం. సో కమింగ్ టు అవర్ పవర్ పాయింట్. yes, ఓపెన్. yes, హియర్ ఏంటండి ఫైల్ పర్మిషన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఫైల్ పర్మిషన్. ఇక్కడ వస్తాయండి మనకి అవి. ఓకేనా, అది రిమైనింగ్ 9 క్యారెక్టర్స్ యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ వస్తుంది. File permission. Yes, what is the meaning of file permission? For example, I want to apply permissions to any file. For example, there are 3 types of file permissions and read, write, execute. What is the meaning of read, write, execute? చూద్దామండి. For example, I am created one file. ఈ ఫైల్ నేను, how many types of users are there in my Unix? There are 3 types of users. First one is owner, and next one is group, next one is other. Okay na, for example నేను ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశానండి. ఆ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు?
నేను ఒక ఫైల్ని టైప్ చేశాను, ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు? నేను. దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ ది ఓనర్. ఐ క్రియేటెడ్ వన్ ఫైల్, దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ ది ఓనర్. సింప్లీ దీస్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నా కోసం అండి. అదిగోండి ఈ మూడు ఉన్నాయి కదా రెడ్ ఇండికేట్స్, ఒకసారి పర్మిషన్ చూడండి. ఓకేనా, ఇది మీకు తెలుసు, అది డైరెక్ట్ నా ఫైలా. ఈ రిమైనింగ్ 3 ఉన్నాయి చూసారా, ఆర్డబ్ల్యూ సంథింగ్, ఈ మూడు నా కోసం అండి. ఓకేనా, నేను క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఫైల్ని నేను ఏం చేయాలనుకున్నానంటే, బాయ్స్ ఒక గ్రూప్ ఉందండి, బాయ్స్ ఒక గ్రూప్ ఉంది. ఆ బాయ్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ నేను పంపించిన ఫైల్ని చూడగలరు అంతే, ఇంకేమి చేయలేరు. జస్ట్ నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి అంతే. వాళ్ళు ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ చేయకూడదు అనుకోండి. సో నేను వాళ్ళకి ఏ పర్మిషన్ ఇస్తాను అంటే రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇస్తాను. రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇస్తాను. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్స్ ఉన్నారు. అదర్స్ అంటే ఎవరు? గర్ల్స్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ పంపించానండి. గర్ల్స్కి ఏం పంపించానంటే నేను పంపించిన ఫైల్ని ఓన్లీ వాళ్ళు చదవగలరు అంతే, దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చదవగలరు గర్ల్స్ మాత్రం. బాయ్స్ ఉన్నారు. బాయ్స్ ఏమవుతారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్స్ అనుకోండి, బాయ్స్ అనేవాళ్ళు. సో బాయ్స్ అనే వాళ్ళకి ఏం పర్మిషన్ ఇచ్చానంటే రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. రైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని చూడలేరు, కానీ వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని చూడలేరు కానీ వాళ్ళకు ఏమైనా కామెంట్స్ రాయగలరు. అర్థమైందా? ఆ రీడ్ ఓన్లీ అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్, ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, డైరెక్ట్లో ఉన్న ఫైల్స్ కావచ్చు, దాంట్లో ఉన్న సబ్ డైరెక్టరీస్ కావచ్చు, జస్ట్ వాళ్ళు చూడగలరు అంతే. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రీడ్. రైట్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ చూడలేరు కానీ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ రాయగలరు. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్. ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్? మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తానండి. ఓకేనా, ఎస్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్? ఎగ్జిక్యూట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సి ప్రోగ్రామ్ కానీ సంథింగ్ ఏదో జావా ప్రోగ్రామ్ కానీ పైథాన్ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను పంపించాను. ఆ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చూడగలరండి. నేను ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇస్తే. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా అండి, కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, అర్థమే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, హియర్ దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్ పర్మిషన్. ఓకేనా, నేను ఓనర్ ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి రిమైనింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు కదా, ఎవరు ఆ 2 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్? ఓనర్ కాకుండా గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్స్. గ్రూప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్స్. ఇప్పుడు నేను ఏమి ఇస్తానంటే నా గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ నేను పంపించిన ఫైల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలరు. చూడాలి అనుకోండి, నేను వాళ్ళకి రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇస్తాను. దానిపైన సంథింగ్ డిజిట్ ఉందండి, దాని మీద కూడా చెబుతాను. ఓకేనా, రీడ్ మీన్స్ నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉన్న మోడిఫికేషన్ వాళ్ళు మార్చలేరు కానీ నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలరు అంతే. చూడగలరు మీన్స్ చదవగలరు అంతే, ఇంక మా వాళ్ళు ఏమి చేయలేరు. నేనేం పంపించానో అదే చూడగలరు అంతే. ఒకవేళ రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చానుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయగలరు? ఓన్లీ ఇచ్చానుకోండి, రైట్ పర్మిషన్ ఓన్లీ ఇచ్చానుకోండి, వాళ్ళు నేను పంపించిన ఇన్ఫర్మేషన్ చూడలేరు కానీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయగలరు. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఓన్లీ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? నేను పంపించిన సి ప్రోగ్రామ్ కానీ C++ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉందనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళు దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు చూడలేరు, రీడ్ చేయలేరు, యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ కూడా చేయలేరు, ఇంకేం రాయలేరు, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చెక్ చేయగలరు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ రీడ్ అంటే ఏంటి, రైట్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటో ఒక్కసారి చిన్న మీనింగ్ చూతానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుతాం కదా, న్యూస్ పేపర్ కూడా వద్దండి మనకి. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, ఎస్, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారా మీరు? ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అంటారు కదా సారు. స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అనగానే మీరందరూ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు. దట్ మీన్స్ ఆ బిట్స్ని మీరు ఏమైనా చేంజ్ చేయగలరా? మీరు బిట్స్ చదువుతూ ఉంటారు కదా, ఆ బిట్ని ఏమైనా చేంజ్ చేయగలరా? దాని మీద ఏ పర్మిషన్ ఉంది? ఆ ఆన్లైన్ బిట్స్ ని మీరు జస్ట్ చదవగలరు. నో, రీడ్ పర్మిషన్స్ ఓన్లీ మీరు చదవగలరు అంతే. ఆ బిట్ ని మీరు చదవగలరు అంతే. పక్కన మీకు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆప్షన్స్ పెడతారు కదా, ఏబిసిడి, అక్కడే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. రైట్ పర్మిషన్ మీరు చేంజ్ చేయొచ్చు కదా, కావాలంటే ఒకసారి ఏ పెట్టొచ్చు, ఒకసారి బి పెట్టొచ్చు. దట్ మీన్స్ మీకు ఆ బిట్స్ కనిపిస్తున్నాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ మాడిఫై చేస్తున్నారు అంతేగా. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా, కాసేపు ఏ పెడతారు, అది వద్దు, మీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైనా కాపీ, ఎదుగుండి మీ పక్కన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏ కాదు బి అంటే బి పెడతారు, రైట్ హ్యాండ్ అంటే బి కాదు, సి అంటే సి పెడతారా? దట్ మీన్స్
మీరు ఆ నథింగ్ బట్ ఆప్షన్స్ ని చూడగలుగుతున్నారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ దాన్ని మాడిఫై చేయగలుగుతున్నారు కదా కదా. దట్ మీన్స్ దాని మీద నథింగ్ బట్ ఆ ఆప్షన్స్ మీద ఏ పర్మిషన్ ఉన్నాయో చెప్పగలరా? Read and write permissions. ఎగ్జాక్ట్లీ, రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ అండి. దట్ మీన్స్ ఆ బిట్స్ ని మీరు చూడగలుగుతున్నారు అంటే దాని మీద రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్లు, ఆ ఆప్షన్స్ ని మీరు మాడిఫై చేయగలుగుతున్నారు అంటే రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఉన్నట్లే. ఓకేనా? ఓన్లీ చూడగలుగుతున్నారు, దాన్ని మాడిఫై చేయలేకపోతున్నారు, దట్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ ఉన్నట్లు. మీరు దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం చూడలేకపోతున్నారు కానీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడిఫై చేయగలుగుతున్నారు, దట్ మీన్స్ రైట్ ఓన్లీ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? సంథింగ్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో ఏముందో మీకు తెలియదు కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతున్నారు, దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఉన్నట్లు. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా అండి? ఇది అర్థమైతే పర్ఫెక్ట్ గా చెబుతాను నేను ఇంకా. ఓకేనా? ఇంకా ఇది అర్థమవుతుంది, ఇంకా మనం ఎంత చెప్పినా వేస్టే. రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఓన్లీ దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలుగుతారు, ఇంకేమీ చేయలేరు మీరు. రైట్ ఓన్లీ అంటే మీరు దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చూడలేరు కానీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ అంటే అసలు మీరు దాంట్లో ఒక ఫైల్ మీకు వస్తుంది, ఆ ఫైల్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో తెలియదు, ఆ ఫైల్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చేంజ్ చేయలేరు కానీ ఆ ఫైల్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీడ్ ఓన్లీ, రైట్ ఓన్లీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ. ఇవి మాత్రమే కాకుండా మీరు ఒక ఫైల్ కి రీడ్ ఓన్లీ ఇవ్వచ్చు, లేదా రైట్ ఓన్లీ ఇవ్వచ్చు, లేదా ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ ఇవ్వచ్చు, ఇంకా కాంబినేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాంబినేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఫైల్ కి మీరు రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, లేదా రీడ్, రైట్ 2 ఇవ్వచ్చు, లేదా రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా అయినా కాంబినేషన్స్. ఓకేనా? ఈ 3 కాంబినేషన్స్ ఎట్లా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక చెప్పలా మీరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ బిట్ లో మీకు బిట్ కనిపిస్తుందంటే మీరు ఆ బిట్ ని చేంజ్ చేయగలరా? నో, ఓన్లీ ఆ బిట్ ని చదవగలరు అంతే, దట్ ఈస్ రీడ్ ఓన్లీ. బట్ ఆప్షన్ ఆ ఏ అనే బిట్ కి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 ఆప్షన్స్. దాని మీనింగ్ ఏంటి? దాని మీద ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్టు? రీడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? అదండి, దట్ మీన్స్ రీడ్ ఓన్లీ, రైట్ ఓన్లీ, ఎగ్జిక్యూట్ ఓన్లీ. సో సింప్లీ దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ ఫైల్. ఓకే, దేర్ ఆర్ 3 types ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ ఫైల్, that is read, write, execute. We can apply only 1 permissions at a time, and also we can apply 2 permissions, and also we can apply 3 permissions at a time. మీ ఇష్టం. ఓకేనా? ఒక పర్మిషన్ అప్లై చేస్తారా, 2 పర్మిషన్ అప్లై చేస్తారా, 3 అప్లై చేస్తారా, దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. అదండి. ఓకేనా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెబుతానండి, మీకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ని పంపించానండి. నేను ఒక ఫైల్ని ఏం పంపించానంటే టుమారో ఈజ్ హాలిడే అని పంపించానండి. నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను, టుమారో ఈజ్ హాలిడే అని పంపించాను. ఈ ఫైల్ని ఎవరెవరికి పంపిస్తున్నాను అంటే నేను ఫ్యాకల్టీ అండి, నా పైన ఎవరున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ఓడి సార్ ఉన్నారు. నేను ఆ ఫైల్ని ఎవరికి పంపించానంటే టుమారో ఈజ్ హాలిడే అని పంపించాను. ఓకేనా? సో ఈ ఫైల్ని ఎవరు పంపించాను? హెచ్ఓడి సార్కు కాపీ పంపించాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ బాయ్స్కు కాపీ పంపించాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ గర్ల్స్కు కాపీ పంపించాను. సో ఈ ఫైల్ నేను పంపించేటప్పుడు హెచ్ఓడి సార్కి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చానంటే రీడ్, రైట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చానండి. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను సార్కి, హెచ్ఓడి సార్కి. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ పంపించాను. మీరు నా చూసారా బాయ్స్కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ ఉన్నారండి ఎవరో, ఆ ఫస్ట్ ఇయర్స్కి ఓన్లీ రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చి పంపించాను. అంటే నేను ఒక ఫైల్ని ఎవరెవరికి పంపించాను? నేను ఓనర్, నేనేగా ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది, ఐ ఆమ్ ది ఓనర్. I created that particular file with permissions, and also this file is sent to HOD sir as well as third CSC boys and girls as well as other persons who are the first year students కి పంపించాను. సో ఈ ఫైల్ నేను పంపించేటప్పుడు హెచ్ఓడి సార్ ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాను? రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను. యాజ్ వెల్ యాజ్ మీన్స్ థర్డ్ సిఎస్సికి ఏమి ఇచ్చాను? రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాను. రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఫైల్ని ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా పంపించానుగా, వాళ్ళకి రైట్ ఓన్లీ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూడండి. హెచ్ఓడి సార్ ఏం చేయగలరండి ఆ ఫైల్ని? ఇప్పుడు చెప్పండి, హెచ్ఓడి సార్ ఏం చేయగలరు ఆ ఫైల్ని? టుమారో, రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే టుమారో ఈజ్ హాలిడే. సార్ ఏం చేయగలరు? చెప్పండి ఒకసారి. సార్ ఏం చేయగలరంటే నో, టుమారో ఈజ్ వర్కింగ్ డే చేయగలరు కదా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడగలరా సారు? రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి నేను పంపించిన ఫైల్ని అసలు సార్ చూడగలరా లేదా? ఎస్, చూడగలరు. నథింగ్ బట్ రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి సార్ చూడగలరు. సార్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేయగలరా?
ఇప్పుడు చెప్పండి, సార్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి సార్కి నచ్చకపోతే చేంజ్ చేయగలరా? Yes, sir. Change. Yes, sir. Change చేయగలరు. ఎందుకంటే రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇచ్చాను కదా, రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఇచ్చాను కాబట్టి నో టుమారో ఇస్ నాట్ హాలిడే, టుమారో ఇస్ వర్కింగ్ డే అని సార్ మాడిఫై చేయగలరు. అండ్ ఆల్సో ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ నాకు పంపించగలరా? ఎగ్జిక్యూట్ పంపించగలరు. ఎందుకంటే నేను హెచ్ఓడి సార్కి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాను? రీడ్ పర్మిషన్. నేను ఏదైతే పంపించానో అది చదవండి, మీకు నచ్చకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ చేయండి, మీన్స్ మాడిఫై చేయండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మళ్ళీ మీరు నాకు పంపించాలనుకుంటే పంపించండి, ఎగ్జిక్యూట్. కానీ మీరు థర్డ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? ఈ ఫైల్ Only read చేయగలరు. Only read permission. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? టుమారో ఇస్ హాలిడే కదా. సో మీరందరూ టుమారో ఇస్ హాలిడే అంటే అంతే. కానీ మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చేంజ్ చేయగలరా? No, sir. నో, మీరేం చేంజ్ చేయలేరు. మీరు మళ్ళీ నా ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు పంపించగలరా? No. పంపించలేరు, ఎందుకంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. సో రెండు అయిపోయింది. అదర్స్ ఉన్నారు, ఎవరు ఫస్ట్ చేస్తున్నారు, మరి వాళ్ళు ఏం చేయగలరు? టుమారో ఇస్ హాలిడే అనే మెసేజ్ వాళ్ళు చదవగలరా? No. ఎందుకు? Only right ఓన్లీ రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ చదవలేదు. వాళ్ళకి ఒక ఫైల్ పంపించాను, వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫైల్ ఎంటీగా కనిపిస్తుందండి. ఓకేనా, వాళ్ళకి రీడ్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా. సో వాళ్ళు టుమారో ఇస్ హాలిడే అని వాళ్ళకి తెలియదు. మరి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన కామెంట్స్ రాయగలరా? సార్ యు ఆర్ సెంట్ జస్ట్ ఎంటీ ఫైల్ సార్, వై ఆర్ యూ సెంట్ దిస్ ఎంటీ ఫైల్ అని సంథింగ్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కామెంట్స్ రాయగలరా లేదా? చెప్పండి, రాయగలరా? ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. పర్మిషన్స్ ఇవ్వకుండా పంపలేమా? ఏంటండి, నేను రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాను కదా, పర్మిషన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా పంపిస్తాం. ఎంటీ అది కూడా ఇవ్వచ్చు అండి, అది కూడా వస్తాయి మనకి. నేను మీకు రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే ఇచ్చాను, హెచ్ఓడి సార్కి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఇచ్చాను, కానీ ఫస్ట్ ఇయర్స్ కి రైట్ మాత్రమే ఇచ్చాను. వాళ్ళు ఏం చేయగలరు చెప్పండి? ఓన్లీ రైట్ అంటే ఏంటి? వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ కనిపించదు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన కామెంట్స్ రాస్తారు కదా, చెత్త చెదరం ఇష్టం వచ్చిన కామెంట్స్ రాస్తారు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్. అర్థమైందా? ఎస్. ఇంకొక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ చెప్పేసాము, థర్డ్ ఇయర్స్కి చెప్పేసాము, హెచ్ఓడి సార్కి చెప్పేసాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ ఇయర్స్ ఉన్నారండి, ఫోర్త్ ఇయర్స్ కూడా ఈ ఫైల్ పంపించాను నేను. ఓకేనా, ఆ ఫైల్లో ఏమిటంటే అసలు పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వాల, పర్మిషన్స్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి పంపించా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయగలరు ఆ ఫైల్ని చెప్పండి? ఏం చేయలేదు, రీడ్ ఇవ్వాలా, రైట్ ఇవ్వాలా, ఎగ్జిక్యూట్ ఇవ్వాలా. వాళ్ళకి జస్ట్ ఫైల్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది కానీ దాన్ని ఓపెన్ చేయలేరు, దాంట్లో ఏమీ రాయలేరు, మళ్ళీ నాకు రిటర్న్ కూడా చేయలేరు. జస్ట్ అంతే, గార్బేజ్. ఓకేనా, ఒక ఫైల్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అంతే, ఒక మెసేజ్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అంతే, నా నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. కానీ వాళ్ళు దాన్ని రీడు చేయలేరు, రైట్ చేయలేరు, ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయలేరు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఉందండి ఫైల్కి, చూడండి ఒకసారి, ఉంది కదా. ఒక ఫైల్ నేను క్రియేట్ చేసి హెచ్ఓడి సార్కి మొత్తం ఇచ్చేసాను, సార్ మీరు ఆ ఫైల్ నేను పంపించాను, మీ ఇష్టం, రీడ్ చేసుకోండి, కావాలంటే రైట్ చేసుకోండి, కావాలంటే ఎగ్జిక్యూట్ మళ్ళీ నాకు పంపించండి, మొత్తం పర్మిషన్ ఇచ్చాను సార్కి. కానీ మీకు రీడ్ ఓన్లీ మాత్రమే ఇచ్చాను, మీరు దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చదువుకోండి అంతే, దాన్ని మాడిఫై చేయడానికి మీకు హక్కు లేదు అని రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఇయర్స్కి ఏం చేశాను, దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చూడలేరు, కానీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయండి అంతే, మళ్ళీ నాకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించండి, నాకు పంపించలేరు, మళ్ళీ జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి అని చెప్పాను. అదే ఫైనల్ ఇయర్స్కి పంపించాను ఒక ఫైల్, అసలు దానికి దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి హక్కు లేదు, దాంట్లో కామెంట్స్ పెట్టడానికి హక్కు లేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాళ్ళు నాకు మళ్ళీ పంపించడానికి కూడా హక్కు లేదు. సో సెక్యూరిటీ అంటే నాకు ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఒక్క చూడండి, ఒక్క ఫైల్ నేను ఏం చేశాను, ఒక్క ఫైల్ని ఒకళ్ళకేమో పూర్తి పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను వాడుకోండి అని, ఒకళ్ళేమో అది ఇది మాత్రమే చేయండి అని ఇచ్చాను, ఇంకొంతమందికి అది మాత్రమే చేయండి ఇచ్చాను, ఇంకొంతమందికి అసలు ఏం చేయవద్దు అంతే, మీకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది అంతే అని పంపించాను. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్ కదా. అర్థమైందా అండి? ఇంకా మీకు అర్థం అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం, చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూద్దామండి, ఎస్ వికీపీడియా మీకు ఐడియా ఉంది కదా, వికీపీడియా అండి, ఇంటర్నెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ ఓపెనింగ్ వన్ ఇన్ సంథింగ్ పేజ్ ఇన్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటండి, వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్, అదిగోండి డిఫైన్ కంప్యూటర్ అంట. ఒకసారి డిఫైన్, ఎస్ అది ఏదో సంథింగ్ వచ్చిందండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చేంజ్ చేయగలనా అండి? నాకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చలా, ఈ డెఫినేషన్ నాకు అర్థం కాల, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చేంజ్ చేయగలనా? No, sir. దట్ మీన్స్ వాడు అంటే ఈ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేసిన వాడు
ఈ కంటెంట్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాడు, ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలా చెప్పండి ఒకసారి. రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, రైట్ పర్మిషన్ ఇవ్వాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో సెర్చ్ బాక్స్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడేమి ఇచ్చాడు, ఇక్కడే పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. రైట్ పర్మిషన్. నో, రైట్ పర్మిషన్ ఇస్తే రైట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్. రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 ఇచ్చాడు. మనం టైప్ చేసింది మనకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. దట్ ఈస్ రీడ్. నెక్స్ట్ వన్, నాకు సంథింగ్ ఏదో టైప్ చేశాను, నాకు నచ్చలా, మళ్ళీ మాడిఫై చేస్తున్నాను, సంథింగ్ ఇంకేదో టైప్ చేశాను. దట్ మీన్స్ మీరు రాయగలుగుతున్నారు అంటే రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ టైప్ చేసి అదిగోండి సెర్చ్ అంటున్నాను, దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్. చూసారా? సో మన హోమ్ పేజ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, ఈ హోమ్ పేజ్ లో కూడా కొన్ని వాటికి ఏమో రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, కొన్ని వాటికి రైట్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చాడు, కొన్ని వాటికి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 ఇచ్చాడు. చూడండి, అర్థం కావట్లా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు దీనికి కూడా రీడ్, రైట్ 2 చేసినట్లయితే, ఏం చేసేవాళ్ళం మనం? ఏం చేసేవాళ్ళం? వాడు ఏదో సంథింగ్ డెఫినేషన్ పెట్టాడు, మనకు నచ్చలా, ఆ డెఫినేషన్ డిలీట్ చేసేసి మన డెఫినేషన్ కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు కదా. కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ ఫ్యాన్, దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్యాన్ అండ్ కంప్యూటర్. నా ఇష్టం వచ్చిన టైప్ చేస్తా, సేవ్ చేస్తా, వేరే వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తారు, చదువుకుంటారు, అంతే కదండి. సో సింప్లీ రీడ్ ఓన్లీ, దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఓన్లీ రీడ్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వీ కాంట్ చేంజ్. రైట్, దట్ మీన్స్ we can write something but we can't see that particular information, that ante previous data ni. Okay na? Execute, we can execute that particular file. We can also emkanta different permissions ni combination kuda use chesukovachu atta. Okay na? We can use with combinations ni kuda chestamanta. కాసేపు నేను రీడ్, రైట్ మాత్రమే ఇస్తాను, లేదా రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఇస్తాను, సంథింగ్ దీస్ ఆల్ ఆర్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై ఫైల్ పర్మిషన్స్. ఓకేనా? అర్థమైందా సార్? ఇప్పుడు మీరు పంపించే పీపీటీలు కూడా అంతే కదా సార్? ఎస్, ఒక్కసారి చూడండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, మీరు చాలా బాగా ఆలోచించారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పీపీటీ చూస్తున్నారు కదా, చూస్తున్నారా? పీపీటీ చూస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు డిస్ప్లే అవుతున్న పీపీటీ మీరు మాడిఫై చేయగలరా? నో, కానీ చూడగలరు. అంటే ఏ పర్మిషన్ ఉన్నట్లు? రీడ్ ఓన్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది లాస్ట్ 10 minutes లో స్క్రీన్ మీద నానా హంగామా చేస్తూ ఉంటారు, పెయింట్స్ కదా, స్క్రీన్ మీద నానా గీతలు వేస్తూ ఉంటారు. దాని మీనింగ్ ఏంటి? స్క్రీన్ మీద నాన్న ఇప్పుడు కాసేపు ఉండివ్వండి, 11 అవనివ్వండి, నాన్న గీత గీస్తూ ఉంటారు. దాని మీనింగ్ ఏంటి? రైట్ పర్మిషన్స్. రీడ్ ఉన్నట్లు, రైట్ ఉన్నట్టు. రీడ్ అంటే ఏంటి? మీరు గీసింది మీకు అర్థమవుతుంది కదా, మీరు గీసింది పక్కన వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు లేదా, నేను చూస్తున్నాను లేదా, దట్ మీన్స్ రీడ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు గీయగలుగుతున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రైట్ పర్మిషన్స్ కూడా ఉన్నట్లు. ఓకేనా? అదండి. సో రీడ్ ఓన్లీ చదవగలరు, రైట్ ఓన్లీ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయగలరు. రీడ్ రైట్ 2 ఉన్నాయి, చదవగలరు యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాడిఫై చేయగలరు. ఎగ్జిక్యూట్, యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్. ఓకేనా? అదండి. సో ఇక్కడ వాటి మీనింగ్ అర్థమైంది కదా మీకు, రీడ్ కి, రైట్ కి, ఎగ్జిక్యూట్ కి. ఓకేనా? సో లీవ్ దాట్. నౌ ఈ రీడ్ కి పక్కన ఏదో 4 పెట్టానండి, రైట్ కి పక్కన ఏదో 2 పెట్టాను, ఏదో ఎగ్జిక్యూట్ పక్కన 1 పెట్టాను. yes, what is that means? That means if we want to give read only permission to that particular file, ఓకేనా, మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఆ ఫైల్ కి రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇవ్వాలి అనుకుంటే అక్కడ 4 తో ఇండికేట్ చేస్తామండి. హియర్ 4 digit indicates read only permissions are given. 2 number indicates that is write only permission is given. 1 indicates ఏదో ఇస్తామో తర్వాత చూద్దాం, దానికి ఒక కమాండ్ ఉంది. ఓకేనా? 1 indicates that is only execute permission is given. ఓకేనా? నేను ఆ ఫైల్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి, మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు టుమారో ఇస్ హాలిడే అని పంపించాను. ఓకేనా? టుమారో ఇస్ హాలిడే అని పంపించండి. హెచ్ఓడికి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టు ఇప్పుడు డిజిట్స్ తో చెప్పండి. నాకు ఆ రీడ్ రైట్ నథింగ్ డిజిట్స్ తో చెప్పండి. హెచ్ఓడి సార్ ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లు ఆ ఫైల్ కి? 4 to 1 టోటల్ 4 to 1 టోటల్ 7. సో హెచ్ఓడి సార్ కి టుమారో ఇస్ హాలిడే అని పంపించి 7 అనే నెంబర్ తో ఇండికేట్ చేశానండి. ఆ ఫైల్ కి 7 నెంబర్ ఇండికేట్ చేశాను. దట్ మీన్స్ హీ కెన్ రీడ్, హీ కెన్ రైట్, హీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ చేసి బాయ్స్ గర్ల్స్ కి ఏదో సంథింగ్ ఏదో పర్మిషన్ ఇచ్చాను. ఏ పర్మిషన్ అది? రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాను. సో 4 ఓన్లీ ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఫస్ట్ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మరి వాళ్ళకి ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాను? 2 మాత్రమే ఇచ్చాను. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకేనా?
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్, ఇప్పుడు మీకండి, ఇప్పుడు మీకు ఫైల్ పంపిస్తున్నాను, టుమారో ఇస్ హాలిడే, ఇఫ్ దేర్ ఎనీ కామెంట్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ అని పంపించానండి. దానికి నేను రీడ్ రైట్ రెండు పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను. అంటే మీరు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చదవగలరు, మీకు నచ్చకపోతే మీ కామెంట్స్ అండి, సార్ టుమారో ఈజ్ ఎస్ కంగ్రాచులేషన్ సార్, లేదా వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ సార్, వై బికాస్ సో టుమారో ఈజ్ హాలిడే. కొంతమంది సార్ ఎందుకు సార్ ఇంట్లో ఉంటే బోర్, ఓకేనా టుమారో హాలిడే కాదు వర్కింగ్ డేనే పెట్టండి అన్నారు కొంతమంది. ఎవరికి నచ్చిన కామెంట్స్ వాళ్ళు పెట్టుకోగలరు కదా. సో సింప్లీ ఇప్పుడు నేను ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాను ఆ ఫైల్కి క్రియేట్ చేసి మీకు చెప్పండి. 4 2 టోటల్ 6. 6. ఎస్ ఓకేనా. 4 6 అని చెప్పనవసరం లేదండి, టోటల్ ఇండికేట్ చేస్తే చాలు. రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను నేను 6 ఇండికేట్ చేస్తే చాలు. 6 మీన్స్ నేను రీడ్ రైట్ రెండు ఇచ్చాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి ఎవరు షూర్ చేశారు అప్పుడు, అదిగో స్టార్ట్ చేశారు గీతలు, ఓకేనా మంచి పని, ఓకేనా. ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అదిగోండి ఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్స్కి ఈసారి ఇట్లా మెసేజ్ పంపించాను ఏంటంటే వాడికి ఒక మెసేజ్ పంపించాను, అరే బై టుమారో ఈజ్ హాలిడే, ఓకేనా టుమారో ఈజ్ హాలిడే అని పంపించానండి. నేను ఓన్లీ 5 పర్మిషన్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, వాళ్ళు 5 Read and execute permissions. 5 అంటే వాళ్ళు ఏం చేయగలరు ఆ ఫైల్ని, Read చేయగలరు and as well as return చేయగలరు. ఎస్ మోడిఫై కాదు, వాళ్ళు వావ్ టుమారో ఇస్ హాలిడే, వావ్ టుమారో ఇస్ హాలిడేనా అని వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ మళ్ళీ నాకు రిటర్న్ చేస్తారు. అసలు ఏం జస్ట్ రిటర్న్ చేస్తారు ఫైల్ని, మళ్ళీ రిప్లై ఇస్తారు అంతే, ఓకేనా. రిప్లై మీన్స్ ఆ ఫైల్ని మళ్ళీ నాకు రిటర్న్ చేస్తారు అంతే. రిప్లై అంటే ఏంటి, మళ్ళీ వాళ్ళు ఇష్టం రాయలేరండి, జస్ట్ రిప్లై చేసి నాకు పంపించగలరు అంతే, ఓకేనా. మా అర్థమైంది ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ గురించి. అసలు పర్మిషన్ we can apply one permission as well as we can apply 2 permissions as well as we can apply 3 permissions at a time, okay na adandi. So here there is a one most powerful command for giving these permissions, that is chmod, okay na adigone chmod color to nothing but chmod ane command to మనం పర్మిషన్స్ ని ఒక ఫైల్ కున్న పర్మిషన్స్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. chmod stands for change అండి. ch అంటే ఏంటి చేంజ్, mod అంటే ఏంటి చేంజ్ మోడ్. చేంజ్ మోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్ ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి ఏదో సంథింగ్ 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయండి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫైల్. ఒక్కసారి మీరు ఇదండి దీన్ని ఈ కమాండ్ ఉన్న ఈ మూడింటిని ప్లస్ వీటిని ఒక్కసారి కంపేర్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి. సో chmod 777A అన్నాను, దట్ మీన్స్ చెప్పగలరా ఒకసారి, chmod 777 space A అన్నాను. yes what is that means, ఒక్కసారి మీరు కలర్స్ all permissions sir. సో ఈ ఫస్ట్ 7 మీనింగ్ ఏమిటా అంటే నాకు ఓనర్ నాకు నేనే ఇచ్చుకున్నానండి. chmod 7 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నాకు నేనే ఈ ఫైల్ కి అదిగో ఏ అనే ఫైల్ కి నాకు నేనే ఈ ఫైల్ కి 7 అంటే మీనింగ్ ఏంటి రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ ని డిఫైన్ చేశాను, ఓకేనా. లీవ్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ అండి, లీవ్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ వన్, ఓకేనా. ఈ ఫస్ట్ వన్ మనం ఇవ్వమండి, ఈ ఫస్ట్ వన్ సిస్టమ్ ఇస్తుంది, ఓకేనా. ఈ ఫస్ట్ వన్ ఎప్పుడు సిస్టమ్ ఇస్తుంది, అది ls-l అని ఇచ్చినప్పుడు ఇది సిస్టమ్ డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో వీఆర్ జస్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ కాన్సన్ట్రేట్ జస్ట్ ఈ 9 క్యారెక్టర్స్ మీద మాత్రమే మీరు ఈ 9 క్యారెక్టర్స్ మీద మాత్రమే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఓకేనా. సో chmod స్పేస్ 7 అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే ఓనర్, అదిగోండి ఓనర్. సో రీడ్ కేమో 4, రైట్ కేమో 2, ఎగ్జిక్యూట్ కి 1, మొత్తం కలిపి 7. సో రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాకు నేనే ఇచ్చుకున్నాను ఏ అనే ఫైల్ మీద. యాజ్ వెల్ యాజ్ దీస్ 7 మీన్స్ అదిగోండి ఇది ఓకేనా. ది 7 గ్రీన్ ఓకేనా. ది 7 అంటే ఏంటి, దిస్ ఈస్ ఫర్ Group permissions. ఫస్ట్ 7 ఈస్ ఫర్ ఓనర్, సెకండ్ 7 ఈస్ ఫర్ గ్రూప్, థర్డ్ 7 ఈస్ ఫర్ అదర్స్. సో ఈ నెక్స్ట్ 7 మీనింగ్ ఏమిటంటే నేను ఏ గ్రూప్ కి అయితే పంపిస్తున్నానో ఆ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఏం చేయగలరంట, 7 మీన్స్ రీడ్ చేయగలరు, రైట్ చేయగలరు, ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయగలరు. సంథింగ్ ఎల్లో 7 మీనింగ్ ఏంటి, అదర్స్ అండి. అదర్స్ అనే వాళ్ళు కూడా ఏం చేయొచ్చు, 7 డిఫైన్ చేశాను కాబట్టి రీడ్ చేయొచ్చు, రైట్ చేయొచ్చు, ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయొచ్చు. ఎవరిని, అది ఈ ఫైల్ ని, ఓకేనా. ఈ ఫైల్ మీద ఓనర్ కి ఏమో మొత్తం పర్మిషన్ ఇచ్చేసాను, అదర్స్ కి మొత్తం పర్మిషన్ ఇచ్చేసాను, అండ్ దెన్ గ్రూప్ కూడా మొత్తం పర్మిషన్స్ ని ఇచ్చేసాను, ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ వే వీ క్యాన్ ఏంటండి వీ క్యాన్ డిఫైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్, ఓకేనా. సో ఈ థియరిటికల్ గా అర్థమైతే మనం ప్రాక్టికల్ సెక్షన్కి వెళ్ళిపోదామండి, ఓకేనా. ప్రాక్టికల్ సెక్షన్కి వెళ్దామా ఇంకా చెప్పరు అది, ఓకేనా. ఎస్ ప్రాక్టికల్ సెక్షన్కి వెళ్దామండి. ఎస్ ఓపెన్
ఒక్కసారి క్లియర్ చేద్దామండి, ప్రతిసారి క్లియర్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీకు నీట్గా అర్థం అవడానికి. నో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అండి, ఓకేనా. అది చూసారా, ఒకవేళ నేను స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చినా అది చూపిస్తుంది చూడండి, రికమెండేషన్ ఇస్తుంది. అది క్లాట్ అంట, చాట్ అంట, ఓకేనా. క్లియర్, ఎస్ ఓకేనా, క్లియర్ అంట, ఓకేనా. చూద్దాం ఏంటో అది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అని ప్రాబ్లం లేదు. క్లియర్ సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం విండోస్ లో ఇప్పుడు పీపీటీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ చేసాం, పీపీటీ అయిపోయింది. ఉమ్, అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక మాకు పెట్టారు సరే, బాయ్స్ పెట్టారు సార్ ఆ, పీపీటీ. సరే మేము ఓపెన్ చేసాం, ఆ, నేను దాంట్లో ఏం చేయలేకపోతున్నాం, జస్ట్ రీడ్ చేస్తున్నాం అంతే. అవును. మరి ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇదంతా ఎలా జరిగింది సార్? అర్థం. ఓకే. మీరు పర్మిషన్స్ ఏమి ఇవ్వాలా, మేము కానీ ఓపెన్ చేయలేకపోతున్నాం. అదే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేకపోతున్నాం. దాన్ని అంటే దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ చదవగలుగుతున్నారా? చదవగలుగుతున్నాం కదా. సో దానికి రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చారు. అదే ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా సార్, జస్ట్ మనం విండోస్ లో జస్ట్ ఇలా పీపీటీ క్రియేట్ చేసాం అంతే కదా. అవునండి. ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ జరుగుతుంది కదా సార్. బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ మీకు పంపించాను, మీరు దాని మీద ఏ ఆపరేషన్ చేయలేకపోతాం, ఆ పర్మిషన్ నేను తీసేసాను, మీకు కనబడదు. ఇంకా మీకు అది పర్మిషన్స్ అప్లై చేసినట్టుగా మీకు అర్థం అవ్వదు, మీరే అర్థం చేసుకుంటారు. ఎట్లా, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పంపించిన పీపీటీ మీరు ఓపెన్ చేయగలుగుతున్నారు కానీ మోడిఫికేషన్ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి, మీరు ఏమర్థం చేసుకోగలరు, ఓహో సారు రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇచ్చి ఉంటారు అని మీకు అర్థం అవుతుంది. నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను అది ఇక్కడ వికీపీడియాలో సంథింగ్ డెఫినేషన్ చూశానండి నేను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఓన్లీ చదవగలుగుతున్నారు, ఈ డెఫినేషన్ నేను చదవగలుగుతున్నా కానీ మాడిఫై చేయలేకపోతున్నా. దట్ మీన్స్ వాడు అంటే ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసిన వాడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు కావాలా అని నాకు అర్థం అవుతుంది. అది దీన్ని నేనేమి చేయగలుగుతున్నా. దట్ మీన్స్ ఓహో దీన్ని వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, రీడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్ కూడా ఇచ్చాడు అని నాకు అర్థం అవుతుంది. ఇంకా మనకే అర్థం అవుతుంది అది. ఈ టాపిక్ తెలియక ముందు మీకు అర్థం అవుతుంది అదేంటో. టాపిక్ ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత రీడ్ అంటే ఏంటి, రైట్ అంటే ఏంటి, హూ కెన్ గివ్ దీస్ ఆల్ పర్మిషన్స్, ఓకేనా, చెప్పిన మీకు అర్థం అవుతుంది. అసలు ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసింది మనమా? మరి ఈ వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు? ఓనర్ కదా, ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓనర్ కదా. సో ఓనర్ నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చాడు ఏమని, ఓహో ఈ కంటెంట్ ని ఓన్లీ రీడ్ మాత్రమే చేయండి, ఈ కంటెంట్ ని రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే చేసుకోండి అని వాడు ఇచ్చాడండి. వాడిచ్చిన దాని ప్రకారం మనం చదువుకుంటున్నాం లేదా మాడిఫై చేయగలుగుతున్నాం, మన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయగలుగుతున్నాం, ఓకేనా. వాడు డిఫైన్ చేసిన వాడు ఏ పర్మిషన్ ఇచ్చాడో మనకు అర్థం కాదు, వాడు కోడ్ దేంట్లో డెవలప్ చేసుకున్నాడో కూడా అర్థం కాదు, ఓకేనా. కానీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మాడిఫై చేయగలిగితే ఓహో రైట్ కూడా ఇచ్చాడు, ఓకేనా. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ చదవగలుగుతుంటే ఓహో రీడ్ ఓన్లీ మాత్రం ఇచ్చాడు మనకు అర్థం అవుతుంది, ఓకేనా. అర్థమైందా? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ పంపించాను మీకు, యాజ్ వెల్ యాజ్ పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా పంపించాను. రెండింటి డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఒకసారి, రెండింటి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. నేను యూనిట్ 1 ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ పంపించాను, సేమ్ యూనిట్ 1 పీడిఎఫ్ ఫైల్ కూడా పంపించాను. ఈ రెండింటి యొక్క మీనింగ్ ఏంటి? పీడిఎఫ్ మోడిఫై అవ్వదు సార్. ఎస్, పీడిఎఫ్ మీద అసలు పీడిఎఫ్ అంటేనే రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్లు, పీడిఎఫ్ ఫైల్ అంటేనే రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్ ఉన్నట్లు. మరి ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ అంటే అది రీడ్ రైట్ రెండు ఉన్నట్లు, అది మోడిఫై అవుతుంది. ఎస్, రీడ్ రైట్ రెండు ఉంటాయి కదా. ఒక్కసారి చూడండి, ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్ మీకు పంపించాను అంటే దట్ మీన్స్ యూ కెన్ రీడ్, యూ కెన్ రైట్. అసలు మీకు నచ్చలా ఆ ఫాంట్, కలర్ చేంజ్ చేసుకోండి. మీకు సంథింగ్ ఏంటంటే ఆ ఫాంట్ నచ్చలా, ఫాంట్ చేంజ్ చేసుకోండి. చేంజ్ చేయగలరా ఎంఎస్ వర్డ్ లో? యూ కెన్ చేంజ్. దట్ మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ MS Word consists of read as well as write permissions. But I sent one file that is PDF file లో పంపించాను. మీరు ఏం చేయగలరా? మీ కలర్ నచ్చలా చేంజ్ చేయవచ్చా? నో. ఫాంట్ నచ్చలా చేంజ్ చేయగలరా? నో. నేను ఏది పంపించానో అదే చూడగలరు, అంతేగా. సో దట్ మీన్స్ PDF బై డిఫాల్ట్ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ ఉన్నట్లు, అంతే కదండి. అంతేనా కదా? చెప్పరు, ఎందుకు చెబుతారు చెప్పరు. అంతే సార్, అంతేనా? సినిమా డైలాగ్ ఉంది, ఓకేనా. అంతే అన్నట్టు, ఓకేనా. అదండి మంచి పని, ఓకేనా. సినిమా డైలాగ్స్ బాగా యూజ్ చేస్తారు అనమాట. లీవ్ దట్. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఓకేనా, కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఎస్, ఓకేనా. మీకు అర్థమవుతుంది. చెప్పండి ఇంకేం డౌట్స్? ఆ వెబ్సైట్ సూపర్ యూజర్, మీరు యూజర్. అవును, మనం అందరం యూజర్సే, ఓకేనా. ఓనర్ ఏమో ఇంకోళ్ళు ఉంటారు. ఓనర్, అవును, మరి క్రియేట్ చేసిన ఓనర్ కదా, మరి వెబ్సైట్ కి ఓనర్ ఉందా? అది ఉంటారు అది ఉంటారా? ఉంటారు. ఎస్, అది కూడా డైలాగ్, సినిమా డైలాగ్, ఓకేనా. సో లీవ్ దట్. ఏంటండి చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనం
అంటే ఒక 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ చేసుకున్నాం కదా. 3 స్టెప్సా? 3 టైప్స్, ఓకే. ఓనర్, గ్రూప్, అదర్. ఎస్. ఇప్పుడు నాకు 3 కాకుండా 4 టైప్స్ కావాలనుకోండి సార్. ఓనర్, గ్రూప్, అదర్, ఇంకొకళ్ళు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం ఇంకొకళ్ళు చేయాలి? అంటే వాళ్ళు ఎవరు? ఇంకొకళ్ళు అంటే ఎవరు? నాకు వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి. అంటే ఇప్పుడు ఆ, అంటే అదర్ అంటే గ్రూప్. నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ సహా, సార్ అది కూడా నాకు నలుగురున్నారు, మీరు ముగ్గురే చెప్పారు, నాకు నలుగురున్నారు, వాళ్ళకి ఈ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పండి, నేను చెబుతాను దాని ప్రకారం. చెప్పండి. ఓకే సార్. సూపర్ యూజర్ ఉన్నాడు సార్, అతనికి రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ ఇవ్వాలి. అవును. సూపర్ యూజరా? సూపర్ యూజర్ నేనే కదా. చెప్తాను సార్. చెప్పండి. ఇంకా స్టూడెంట్స్, మామూలు కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి రీడ్ అండ్ రైట్ ఇస్తాం. ఇవ్వండి. తర్వాత ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకోండి సార్, దానికి ఓన్లీ రీడ్. తర్వాత అదర్స్ కి ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూట్ ఇచ్చాం అనుకోండి సార్. అట్లా ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫ్యామిలీ అన్నారు కదా, ఫ్యామిలీ అనే వాళ్ళు కూడా గ్రూపే. ఫ్యామిలీ అందరూ వాళ్ళు కూడా గ్రూప్ లోకే వస్తారు వాళ్ళు కూడా. ఒకవేళ వాళ్ళకి మా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ కి డిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాల్సి మరి? ఇద్దరికి ఒకటేనండి. అది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి చూద్దాం, చూడండి. ఎస్, ఒకసారి పీపీటీ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో అదిగోండి, ఇదే కమాండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. అది ఇదే ఫైల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఫైల్ ని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఈ 3 ఇండికేట్ నథింగ్ బట్ మీరు 4th యాడ్ చేయాలి. 3 టైప్స్ యూజర్స్ కి పర్మిషన్ డిఫైన్ చేశారు కదా సార్. ఇది నాదండి, ఇది నాది. అంటే 3 టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ కి పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు సార్. అవునా? మనం ఇప్పుడు 4th టైప్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటే 4th టైప్ అసలు లేదండి. ఎందుకంటే ఇది నాది, ఇది నా గ్రూప్ లో. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? వాట్సాప్ తీసుకోండి. ఒక్కసారి మీరు వాట్సాప్ ని తీసుకోండి. వాట్సాప్ తీసుకుంటారా? ఆ వాట్సాప్ లో అసలు ఒక్కసారి వాట్సాప్ ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దాంట్లో ఎంత అసలు ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటారు? ఇప్పుడు నాకు వాట్సాప్ ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అండి. ఈ కాన్సెప్ట్ తర్వాత సంగతి. వాట్సాప్ ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పండి నాకు. వాట్సాప్ ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి నాకు. యూనిక్స్ లో చెప్తాను సార్ మామూలుగా. పర్వాలేదు, చెప్పండి. ఇంకో ఇప్పుడు యూనిక్స్ లో ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను సార్, సూపర్ యూజర్ గా ఉండి. దాంట్లో యూజర్స్ ఉంటారు. అంటే మనం సిస్టమ్ అంటే ఒక సర్వర్ కి ఒక 50 యూజర్స్ అలా 8 మంది ఉండొచ్చు కదా. మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏదైనా ఫైల్ ని ఎవరెవరు పంపించాలి, ఎవరెవరు పంపించకూడదు అని చేయడానికి ఫస్ట్ మనం యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి యూనిక్స్ సిస్టమ్ లో. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆ యూజర్స్ లో ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటాం, ఓనర్ తీసుకుంటాం, అదర్ తీసుకుంటాం సార్. వీళ్ళకి ఒక అదే ఓనర్ కో స్పెసిఫికేషన్స్ పర్మిషన్స్ ఇస్తాము, గ్రూప్ కో పర్మిషన్ ఇస్తాం, అదర్స్ కో పర్మిషన్ ఇస్తాం. దాంట్లో ఒక గ్రూప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు. అలాగే అదర్స్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి లేదు. అంటే సేమ్ పర్మిషన్స్ లో వేరే దాంట్లో యాడ్ చేయడానికి లేదు సార్ ఆప్షన్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం సార్? అదిగో ఇప్పుడు నేను ఏ ఫైల్ పంపించాలి నేను డిఫైన్ చేసుకున్నానండి. నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను 7 అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గ్రూప్ ఉన్నారు కదా, ఆ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఏమేమి పర్మిషన్ ఇవ్వకూడదు అన్నారు మీరు చెప్పండి. నేను రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ 3 ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో. మీరేమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళు అసలు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? మీరు రీడ్ అండ్ రైట్ సార్. గ్రూప్ కేమో రీడ్ అండ్ రైట్. అవునండి. గ్రూప్ అంటే రీడ్ అండ్ రైట్. రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే రీడ్ రైట్ యాడ్ చేయండి 6 కదా. సో ఇక్కడ 7 బదులు 6 చేస్తారండి మీరు. మంచి పని. ఇంకా అదర్స్ ఉన్నారు. అదర్స్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు? అదర్స్ కేమో ఓన్లీ రీడ్. అది ఓన్లీ రీడ్ అంటే ఓన్లీ రీడ్ మీన్స్ 4 అదర్స్ కేమో ఓన్లీ రీడ్. 4 చేస్తారు. అంటే 7 6 4 ఇస్తారండి. 7 6 4. ఎస్ సార్. అదండి. ఇప్పుడు గ్రూప్ లోనే సబ్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా సార్. గ్రూప్ లో సబ్ యూజర్స్ ఎట్లా ఉంటారు కదా? అంటే అదర్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా సార్. అదర్ యూజర్స్ అంటే లాస్ట్ యూజ్ వీళ్ళే. ఇంకా వీళ్ళే మీరు ఏదైతే గ్రూప్ లో యాడ్ చేసుకున్నారో గ్రూప్ మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా, 3rd CSC గ్రూప్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేశారండి. ఆ 3rd CSC అనే గ్రూప్ అందరూ కూడా గ్రూపే అవుతారు. అంటే ఈ డిజిటే. ఇంకా ఆ గ్రూప్ కాకుండా రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఎవరైతే అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏమవుతారంటే అదర్స్ అవుతారండి. అదర్స్ అవ్వచ్చు, అదర్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? అది ఇంకా ఇంకేమైనా డెప్త్ కావాలో చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్, మన సిస్టమ్ లో డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి సార్. చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్ తో సహా కావాలి నాకు. చెప్పా సార్. మన సిస్టమ్ లో ఫ్యామిలీ అనే ఒక గ్రూప్ ఉంది సార్. ఓకే. అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్రెండ్స్ అనే ఇంకో గ్రూప్ ఉంది. ఓకే. సో ఇవి 2 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ కదా సార్. అవునండి. సో మనం పర్మిషన్ ఇచ్చేటప్పుడు గ్రూప్ కి పర్మిషన్ ఇస్తాం కదా సార్. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీకి రీడ్ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చి
ఫ్యామిలీ అనే గ్రూప్ కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అనే గ్రూప్ కి రీడ్ అండ్ రైట్ ఈ 2 పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. 2 టైప్స్ ఇవ్వాలండి అప్పుడు మీరు. అప్పుడు ఇది పాసిబుల్ సార్? పాసిబుల్ అండి, పాసిబులే. కానీ ఆ నేమ్ ఆ గ్రూప్ పర్మిషన్స్ ని బట్టి మీరు చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. గ్రూప్ పర్మిషన్స్ సార్ అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్యామిలీకి పంపించేటప్పుడు ఒక పర్మిషన్, తర్వాత ఫ్రెండ్స్ పంపించేటప్పుడు ఒక పర్మిషన్ వాడతాం. అది గ్రూప్ నేమ్ బట్టి ఒకదాన్ని 2 రకాలుగా పంపిస్తాం. ఎస్ అవును. అప్పుడు ఈ గ్రూప్ అదిగో ఇక్కడ వస్తాయి మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి అంటే అప్పుడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మనకి సిహెచ్ మోడ్ ఆప్షన్ షేర్ చేసే ముందు చేంజ్ బాట్ చేసుకోవాలా సార్? అవును అవును ఆప్షన్స్ ఇస్తారు మీరు. ఏ ఆప్షన్ కి ఈ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు, ఏ ఆప్షన్ కి ఇది ఇస్తున్నారు. ఓకేనా? ఇంకా డెప్త్ కి పోయే కింద వస్తూ ఉంటాయండి. డెప్త్ పోయే మన ఎగ్జాంపుల్ అన్ని చూస్తాం. ఓకేనా? సర్వర్ అయితే బాగుంటుందండి మీ సిస్టమ్స్ లో, నథింగ్ బట్ మన ల్యాబ్ లో వెళ్తాం కదా, ఆ ల్యాబ్ లో అయితే మనం చూడగలమండి అది. సో ఇది ఇండివిజువల్ సిస్టమ్ కాబట్టి చూపిలేను. ఓకేనా? ల్యాబ్ లో చూపించగలం. సో మనం ఏ గ్రూప్ కి నథింగ్ బట్ ఒక గ్రూప్ కి సమ్ డిఫరెన్స్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, వేరే గ్రూప్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి హైయెస్ట్ బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారండి, నాకు బాయ్స్ గర్ల్స్ ఉన్నారు. ఓకేనా? సో సిహెచ్ మోడ్ బాయ్ కి నథింగ్ బట్ నేను ఓనర్ కాబట్టి నేను 7 పర్మిషన్ ఇచ్చుకున్నాను అండి. బాయ్స్ కి రీడ్ రైట్ మాత్రమే ఇచ్చుకోవచ్చు, గర్ల్స్ కి రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఒక గ్రూప్ కి ఫుల్ పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఇంకో గ్రూప్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడే చేంజ్ చేయాలా సార్? కమాండ్ అప్పటికప్పుడు రాసుకుంటానండి, అప్పటికప్పుడు. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఎవరికైతే పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నానో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇవ్వగలను. ఓకేనా? అప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ అదే నేను చూసేది ఇప్పుడు. ఓకేనా? ప్రాక్టికల్ మనం అదే చూసేది. ఎస్ చూద్దామా ప్రాక్టికల్ గా? ఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ క్రియేటింగ్. ఎస్ ఒకసారి మొత్తం డిలీట్ చేద్దామండి ఏమి ఉన్నాయో. ఎస్ నేను ఏం డిలీట్ చేస్తాను, యూ అనే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను కొన్ని ప్రాక్టీస్ కోసం యూజ్ చేసుకున్నాను. సో యూని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో యూ ఈజ్ యూ ఎంటీఆర్ సమ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ అండ్ ఏమైనా ఉన్నాయా? యూలో ఏమైనా డైరెక్టరీస్ అండ్ వన్ ఫైల్. ఎస్ ఒకసారి చూద్దామండి. ఫైండ్ యూ నో 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 ఎస్ కాదండి. ఒక్కసారి క్లియర్ నో క్లియర్ నో ఏమిటండి ఎల్ఎస్ ఎస్ ఫైండ్ ఏమిటండి యూ కదా యూ ఎస్. సో మై యూ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏబిటి. సో యూ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ. నేను ఎట్ ఏ టైం రిమూవ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ దట్ కమాండ్ చెప్పండి ఒకసారి, మిమ్మల్ని అడుగుతుంటాను ఇంకా చెప్పండి. rm minus r space u. yes exactly rm minus r now and then u. ఒకసారి రిమూవ్ చేద్దామండి. yes enter. so u totally removed. now what about b? b ని చెప్పండి, సింటాక్స్ చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. మీరు తొందరగా చూసి తొందరగా అయిపోతుంది, చెప్పండి. b ని రిమూవ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. u ఆల్రెడీ డిలీటెడ్. now coming to our u, what is the syntax? rm b అంతే కదా, ఇంకేమి ఫైలే కదా అది. rmb yes enter. now completed. ఒకసారి ls చేద్దామండి. now my system is fresh. now I am creating one file అండి, డైరెక్టరీస్ కాదు ఫైల్స్. డైరెక్టరీస్ మీద మళ్ళీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? now I am creating one file, that file is a అండి. ఎస్ ఏం చేద్దాం ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేద్దామండి, టచ్తో క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎంటీతో క్రియేట్ చేద్దామండి. touch touch a. సో my file is created. ఒకసారి చూద్దామండి. yes file is created. now how we can see permissions on that particular a file చెప్పండి. కమాండ్ ఉంది మనకి. నేను ls space minus l space a. ఎగ్జాక్ట్లీ ls minus l space a. yes సో ఏ అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసామంటే ఎన్నింటికి టైం కూడా వస్తుంది చూడండి ఒక్కసారి. 11:14 కండి, 11:14 కి క్రియేట్. ఇప్పుడు 11:15 అయింది టైం, ఒక్కసారి చూడండి. ఓకేనా? 11:14 కి ఏ అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసామంట, సెప్టెంబర్ 1st లో క్రియేట్ చేసామంట. దాంట్లో ఏమైనా డేటా ఉందండి? నో డేటా కాబట్టి 0 ఉంది. నాగులు అంట, అంటే నాగులు అనేవాళ్ళు, నాగులు అనే యూజర్ ఎంటీ ఫైల్ 0. దట్ మీన్స్ ఎంటీ ఫైల్ సెప్టెంబర్ 1st 11:14 కి ఏ అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేశారంట. డిఫాల్ట్ ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంట, నేను ఇచ్చింది కాదు డిఫాల్ట్ గా. ఓకేనా? డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ 10 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పానుగా. 10 క్యారెక్టర్స్. ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇండికేట్ స్పేస్. దట్ మీన్స్ అరే భయ్ దట్ ఈజ్ ఏంటండి ఫైల్. దట్ ఈస్ ఫైల్ ఆ డైరెక్టరీ? ఫైల్. సో ఎంటీ ఉంది కాబట్టి అది ఫైల్. ఎస్ ఫైలే. సో ఫస్ట్ 3 ఏమిటంట, ఆర్డబ్ల్యూ ఎంటీ అంట. అంటే ఈ ఫైల్ మీద ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయంట, బై డిఫాల్ట్ గా రీడ్ చేయవచ్చు అంట. నేను రీడ్ చేయవచ్చు, రీడ్ అండ్ రైట్ చేయవచ్చు అంట. ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేనంట, అంటే మీకు పంపిలేను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ 3 అంటే గ్రూప్ కి ఏ పర్మిషన్ ఉన్నాయంట, వాళ్ళు కూడా రీడ్ చేయవచ్చు అంట, రైట్ చేయవచ్చు అంట, ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేరు. ఒకవేళ మీకు పంపిస్తే, నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, మనందరికి నెట్వర్క్ ఉంది, నేను సర్వర్లో ఉన్నాను, మీరు క్లయింట్స్ అనుకోండి, నేను మీకు ఈ ఏ అనే ఫైల్ని పంపించాను అనుకోండి. సో ఏ అనే ఫైల్ని పంపిస్తే ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ చూడగలరు లేదా దాన్ని మాడిఫై చేయగలరు, కానీ ఇంకేం చేయలేరు, నాకు పంపించారు.
అండ్ అదర్స్కి ఉన్నాయంటే చూడండి, అదర్స్కి ఏమంటే ఓన్లీ వాళ్ళు చదవగలరంట అంతే, రీడ్ రైట్ లేవు. ఇప్పుడు నేను ఈ పర్మిషన్స్ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. చెప్పండి మీ ఇష్టం, చెప్పండి. గ్రూప్కి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఓనర్కి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, గ్రూప్కి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, నెక్స్ట్ అదర్స్కి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు, మీ ఇష్టం. ఎనీవన్ చెప్పండి అండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పండి. కమాండ్ కాదు, మీరు ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో చెప్పండి, దాని కమాండ్ రూపంలో మనం రాద్దాం. ఓనర్ ప్రయారిటీ గుర్తుంచుకోండి, ఓనర్ గ్రూప్ అదర్ అండి, ఓనర్ గ్రూప్ అదర్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఓనర్కి ఏమి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో కొంత ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డౌట్ అండి, అసలు పర్మిషన్ ఏం లేకుండా చూద్దాం ఒకసారి, ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఓనర్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకోవట్లా, అట్లాగే గ్రూప్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకోవట్లా, అట్లాగే అదర్స్ కూడా నేను ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకోవట్లా. అంటే నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేశాను, ఆ ఫైల్ని రీడ్ చేయకూడదు, రైట్ చేయకూడదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఎవరు? నేను కూడా. రీడ్ చేయకూడదు, రైట్ చేయకూడదు, ఎగ్జిక్యూట్ చేయకూడదు. ఎవరు? మీరు కూడా. రీడు రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎవరు చేయకూడదు. అంటే ఇటు నా ఓనరు చేయకూడదు, గ్రూపు చేయకూడదు, అదర్ కూడా చేయకూడదు అండి, ఓకేనా. సో అట్లా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఒక ఫైల్ని. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ చెప్పండి chmod no permission means all zeros, no permission means all zeros. ఎస్. సో నేను ఏంటండి, నాకు వద్దు పర్మిషన్స్, నేను ఏం చేయకూడదు దాని మీద, అట్లాగే నా గ్రూప్ కూడా ఏం చేయకూడదు, అట్లాగే నా అదర్స్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయకూడదు. సో 000 దేని మీద? ఫైల్ ఏ మీద. ఒకసారి ఎంటర్ చేద్దాం చూడండి, ఒకసారి దాని పర్మిషన్స్ చెక్ చేద్దామా. ఎస్, వాట్ ఇస్ దట్ కమాండ్? ls స్పేస్ -l స్పేస్ మై ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ ఏ. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, ఇందాక ఏమున్నాయో ఇప్పుడు ఏమన్నా చెక్ చేయండి. చూసారా ఏ పర్మిషన్స్ లేవండి. ఇందాక ఆర్డబ్ల్యూ సంథింగ్ ఆర్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఫైల్ని ఓపెన్ చేయగలనా నేను? ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేయగలనా? ఎందుకు? వై పర్మిషన్స్ లేవు సార్, ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎస్, ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి. ఎస్, ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటి? cat a. ఎస్, క్యాట్ స్పేస్ ఏ. ఒక్కసారి చూడండి, అదిగో చూసారా వచ్చేసింది. పర్మిషన్ డినైడ్ ఇంకా ఓపెన్ అవ్వదండి. అది జస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయి ఉంది, దాంట్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అసలు దాంట్లో ఉందా లేదా మనం ఏం చేయలేం. మీరు ఓపెన్ చేసిన అట్లాగే వస్తుంది. అదర్ వాళ్ళు రిమూవ్ చేయవచ్చు అండి. ఒకసారి చూద్దాం, రిమూవ్ చేయవచ్చు. RMA ఒకసారి చూడండి. ఎస్, ఏ. ఒక్కసారి పర్మిషన్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అది అడుగుతుందండి, దాని మీద పర్మిషన్స్ అప్లై చేసి ఉంది అయినా రిమూవ్ చేయమంటారా అని అడిగింది. చూసారా ఒకసారి. రిమూవ్ రైట్ ప్రొటెక్టెడ్ రెగ్యులర్ ఎంటీ ఫైల్ అడిగిందా? నేను ఎన్ క్లిక్ చేస్తే వెళ్ళదు. ఒకవేళ వై క్లిక్ చేస్తే, అదిగోండి ఒకసారి వై క్లిక్ చేసినట్లయితే ఏంటండి, వై క్లిక్ చేసినట్లయితే రిమూవ్ అవుతుంది. అదిగోండి వై క్లిక్ చేద్దామా, క్లిక్ చేద్దామా. ఎస్, వై రిమూవ్డ్. ఒక్కసారి చూద్దామండి. ls ఎస్ డిలీటెడ్. చూసారా అయిందా? ఎస్ సార్. అదండి. సో ఆల్రెడీ 11:20 అయిందండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ కి సార్ వెయిట్ చేస్తుంటారు, ఓకేనా. సో టుమారో సెక్షన్ పర్మిషన్స్ లేని ఫైలే ఉండదా? ఏంటండి పర్మిషన్ లేని ఫైలే ఉండదా సార్? పర్మిషన్ లేని ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేయాలా? మనం క్రియేట్ చేయడం, మనం చేయటమే. అది డిఫాల్ట్ గా రీడ్ రైట్ పర్మిషన్ ఇస్తుందండి. ఓనర్ కి రీడ్ రైట్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది, గ్రూప్ రీడ్ రైట్ పర్మిషన్ ఇస్తుంది. మన అదర్స్ ఉన్నారు సరే, వాళ్ళకి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్ మాత్రమే ఇస్తుంది బై డిఫాల్ట్ గా. మనం వాటిని ఎట్లా కావాలంటే అట్లా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకేనా. రేపు మొత్తం ప్రాక్టికలేనండి, ఓకేనా. రేపు మొత్తం ప్రాక్టికల్స్ చూద్దాం. అటెండెన్స్ సార్, అటెండెన్స్ అదే సార్ ఉన్నారు కదా. అదే సారా? అజేనా విజయనా? ఎస్, అదే సార్ కావాలండి, ఓకేనా. సార్ తీసుకుంటారు. అదే సారేనా? అజేనా విజయనా అండి? అజయ్ సార్. అదే సార్, ఓకేనా. సార్ తీసుకుంటారు, ఓకేనా. మా అర్థమైంది ఈరోజు టాపిక్. రేపు ప్రాక్టికల్ చూద్దామని ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది, ఓకేనా. ఎస్, ఓన్లీ అదిగోండి పర్మిషన్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసి చూసాం. మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. రీడ్ మాత్రమే ఇద్దాం, రైట్ మాత్రమే ఇద్దాం, ఎగ్జిక్యూట్ మాత్రమే ఇద్దాం, అసలు ఏమవుతుందో చూద్దాం, ఓకేనా. అదండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ పర్మిషన్స్, ఓకేనా. ఏంటంటే ఇది మొత్తం సోదిగా ఉందా మీకు? ఎవరో అర్థం కాకపోతే అడగాలి కదా. బానే ఉంది. ఓకేనా. ప్రాక్టికల్ చూద్దాం, ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది, ఓకేనా. ఓకేనండి.